हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी। न्यूज़ 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज़्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों में, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। നമസ്കാരം. പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുസ്ലിം വിരുദ്ധനെന്ന പ്രചാരണത്തിന് ആദ്യമായി മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് 18 നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഹിന്ദു മുസ്ലിം വേർതിരിവ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും മോദിയുടെ വിശദീകരണം. കാശിയെ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലാക്കിയ പത്രികാ സമർപ്പണമാണ് ഇന്ന് കണ്ടത്. വാരാണസിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് 3ാം തവണയും എംപിയാകാൻ മോദിയെത്തി. റോഡ് ഷോയോടെ തുടക്കം. 11 NDA മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെ 20 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, JP നഡ്ഡ, ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ ഇവരുടെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള പത്രികാ സമർപ്പണത്തിൽ അയോധ്യ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് സമയം നിശ്ചയിച്ച ഗണേശ്വർ ശാസ്ത്രിയും. വാരാണസിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂടുമോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമെങ്കിൽ 4 ഘട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തവണ 400 എന്നത് മിഷൻ 272 എന്നതിലേക്ക് എത്തിയോ? പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഡിബേറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ശ്രീ സേനാപതി വേണു, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായ ശ്രീ ശ്രീജിത് പണിക്കർ, ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് എന്നിവർ ചേരുകയാണ്. ആദ്യം ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്, ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, വാരാണസിയിൽ അദ്ദേഹം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. 3ാം തവണയും അദ്ദേഹം വാരാണസിയിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങുകയാണ്. അതിൽ ജയത്തിൽ സംശയമില്ല. ഭൂരിപക്ഷം എത്ര കൂടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് 18 നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകിയത് ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധൻ എന്ന പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമമാണ്, താൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധനല്ല എന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണ സഹിതം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്.
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ 4ാം ഘട്ടവും കടന്നപ്പോൾ ഈ ഇത്തവണ 400 എന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 272 പോലും എത്തില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള സമീപകാല ചർച്ചകൾ അതിലെന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ? മഞ്ജുഷ്, ഇന്നൊരു നിർണായക ദിവസമാണ്. എല്ലാ കണ്ണുകളും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്കും വാരണസിയിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അവസാന ഘട്ട പോളിംഗിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കേണ്ട അവസാന ദിനം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുത്തത് വലിയ നിറപ്പകിട്ടോടുകൂടി തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സൈന്യം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മോദിയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നു. ഇവിടെ മോദിയോട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ, ശ്രീ മഞ്ജുഷ് കാട്ടിയ ദൃശ്യങ്ങൾ, ആ ദൃശ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോട് അടുത്തിടപെടുന്ന മോഡിയാണ്. മോദിക്ക് എതിരെ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. വേദികളിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ജോലി മാത്രം മാധ്യമങ്ങളാണ്. ചോദ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ഭയക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി, അതുപോലെ സംവാദം നടത്താൻ ഭയക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി സംവാദം നടത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന, ഷൈവേ ചെയ്യുന്ന നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ആരോപണമാണ് കേൾക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കറിയാം, എൻ റാം ഉൾപ്പെടെ, പത്രപ്രവർത്തക ലോകത്തിൻ്റെ കുലപതിയായ എൻ റാം ഉൾപ്പെടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയും മദൻ ലോക്കൂറും, സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജസ്റ്റിസ് ഷായും മദൻ ലോക്കൂറും എല്ലാം മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു സംവാദമാകട്ടെ, ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റൈൽ ക്യാമ്പയിൻ നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റൈൽ, അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു സംവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മോദിയെ കാണുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജൂനിയർ ആളിനെ വിടാം, യുവമോർച്ചയുടെ ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനെ വേണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി സംവദിക്കാൻ വിടാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ന്യൂസ് 18 നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ CNN ന്യൂസ് 18 ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം വളരെ കുറിക്കുകൊള്ളുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. മോദിയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ ഉള്ള ചിലരുടെ ഇടയിലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായ, മുസ്ലിം വിരുദ്ധത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗത്തിൽ വരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇത് കേൾക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു കുലപതിയായ, അല്ലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതാവായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വിശ്വഗുരുവായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയിൽ വോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ പ്രയാസ് എല്ലാം പറയുമ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരം, ഇതൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തിപരമായ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ എന്നതാണ്, അല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി കാണുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല എന്നും അവരെ പൗരന്മാരായി കാണുക എന്നതാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിയഷ്യൂറിംഗ് രീതിയിൽ മോദി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത്. മോദിയുടെ അന്നത്തെ പ്രസംഗം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നത്. അതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉത്തരം നൽകിയതും. പക്ഷേ ഈ 2ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ 3ാം ഘട്ടത്തിലും 4ാം ഘട്ടത്തിലും കഴിഞ്ഞു. ഇനി 5, 6, 7 ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കാർഡ് ഇറക്കും എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നതാണല്ലോ. അത് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി. അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകുന്നു. മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള BJPയുടെ പ്രചാരണം, അത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തി. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിലായ പാർലമെൻറ്റിൽ എത്തിപ്പെടാൻ തീർച്ചയായും പ്രചരണം ആവശ്യമാണ്. എന്താണോ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മഥിക്കുന്നത്, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വിഷയം, പക്ഷെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ടോണിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ വർഗീയ ഒരു ടോണും ടെനറും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു 1ാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം. അത് ശരിയുമാണ്. 1ാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ഈ മോദിയുടെ 400 എന്ന നമ്പറോ, അത് മാത്രമല്ല വികസന മുദ്രാവാക്യമോ, 2047 ഭാരതത്തെ വികസിത രാജ്യമാക്കുമെന്നോ, ഇപ്പോൾ 5ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതൊക്കെയുള്ള വസ്തുതയാണ്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങളുമായി അതുകൊണ്ടൊരു ട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ അത് പോരാതെ വന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഹൈന്ദവ ദേശീയതയുടെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെന്തോ വലിയ ഒരു പതനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു, ആ BJPക്കും NDAയ്ക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള നറേറ്റീവുകൾ വന്നല്ലോ. അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ്? ഇപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് ഈ 400, ഇത്തവണ 400 എന്ന മുദ്രാവാക്യം, അത് ഈ പ്രതിപക്ഷ നിരയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്.
അതല്ലാതെ 400 കടക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങൽ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ്? അത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് പോലും പോകുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് അത്ര കണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്നാണോ? ശ്രീ മഞ്ജുഷ്, അത് ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഊർജം പകർന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് ശേഷം മോദി മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ഈ അഭയാർത്ഥികളായി ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും മറ്റും കടന്നു വരുന്നവർ എന്ന രൂപത്തിലും ഒരുപാട് പ്രോളിഫറേഷൻ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ, മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും ഇനി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം ലഭിക്കുമെന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി വന്നാൽ സംഭവിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കുറവാണ് കാട്ടുന്നത് എന്ന പ്രചരണം ഇന്ത്യ മുന്നണി വളരെ സമർത്ഥമായി നടത്തി. കാരണം ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരകോടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ വികസന മുദ്രാവാക്യം മാത്രം പുലർത്തിയാൽ മതിയല്ലോ, വേറൊരു നറേറ്റീവിലേക്കും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രചരണത്തിൻ്റെ ആ ടെമ്പോ മാറി, അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു കുന്തമുന മാറിയപ്പോൾ അത് ശ്രീ മോദിയുടെ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവാണ്. അതുമാത്രമല്ല, അതോടൊപ്പം തന്നെ പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയുണ്ടായി. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ഘട്ടത്തിലും പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയുകയും, എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4ാം ഘട്ടത്തിൽ സാമാന്യം അടുത്തടുപ്പിച്ച് 2% മാത്രം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതിനർത്ഥം ജനറലി ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ അഭാവമുണ്ട്, ഒരു ജനറൽ അപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോദി അനുകൂലമോ മോദി വിരുദ്ധമോ ആയ ഒരു തരംഗമില്ല എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു നറേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് സമർത്ഥമായി ഒരുപിടി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ചെറുതായ ഊർജ്ജം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ പകർന്നു തന്നെയായിരുന്നു. കെജ്രിവാളിൻ്റെ അറസ്റ്റും ഇപ്പോഴത്തെ റിലീസും, അത് മാത്രമല്ല ലൈംഗിക അപവാദങ്ങൾ വരുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു, ചില അബദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നു, അത് മാത്രമല്ല ചില കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് കൺസോളിഡേഷൻ പലയിടങ്ങളിലും വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒറിജിനലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത 370 ബി ജെ പിക്ക് മാത്രം, 400 എൻ ഡി എക്ക് എന്നതിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി ചർച്ച ഒരു കംഫർട്ടബിൾ മെജോറിറ്റി 300ഓളം സീറ്റുകൾ എൻ ഡി എക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 300-നും 320-നും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യ അധിഷ്ഠിതമായി അത് വരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. അത് മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങൾ, മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ, ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രചരണങ്ങൾക്കും നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനകൾക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ടൈഡ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സന്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിപ്പോഴും ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രീ പണിക്കർ, ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു ചർച്ചാ വിഷയവും സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമാണ്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു പതനം എൻ ഡി എക്കും ബി ജെ പിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു നറേറ്റീവിന് ഇപ്പോൾ അർത്ഥമുണ്ടോ? ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പൊതുവായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിന് മൊത്തമായിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഓരോ നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസമാണോ? ശ്രീ മഞ്ജുഷ്, ആൾക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യവുമില്ല. എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എയുടെ നില പരുങ്ങലിലായി എന്നോ, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡവുമില്ല. ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദങ്ങളും പ്രതിവാദങ്ങളുമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. കാരണം ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആര് പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്. 10 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അധികാരത്തിലിരുന്നയാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പോസ്റ്റർ ബോയ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ബി ജെ പിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രചരണ വേദികളിൽ വരുന്നു. ആ പ്രചരണ വേദികളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരാമർശങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രം കരുതുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്കല്ല, നേരെ മറിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ സ്റ്റാർ ക്യാമ്പയിനറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ല, അവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് NDAയുടെയും BJPയുടെയും ഗ്രാഫ് താണു തുടങ്ങി എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത്, അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസും പറയുകയുണ്ടായി, ഈ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളാണ്. അതിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അത് ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് അത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അതിന് വിശദീകരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ വരുന്ന ഈ സാഹചര്യം കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് BJPക്കും NDAയ്ക്കും തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഉയരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതും പിന്നെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളും. ഈ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ, ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് ഇത്തരത്തിൽ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നവരുടെ അവരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇക്കാര്യമാണ്. ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചു, അത് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവാണ്. ഇന്ന് വിശദീകരണം കൂടി നൽകിയതോടുകൂടി അതിൽ വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, ഈ വർഗീയ പ്രസ്താവനകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നത് BJPയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ പോലും, പ്രത്യേകിച്ച് വടകര മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസും അതേപോലെ തന്നെ CPM-ഉം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വർഗീയത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, അത് പരസ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, പല പാർട്ടികളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ തന്നെ സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തുന്നതും ചിലതൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങളുമാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വോട്ട് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പദം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അത് പലപ്പോഴും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്കാണ്. നേരെ മറിച്ച് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവായിട്ടുള്ള മരിയ ആലമാണ്. മരിയ ആലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫറൂഖാബാദിൽ അവർ പ്രചരണം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ BJPയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത്, വോട്ട് കൊണ്ട് ജിഹാദ് നടത്തണം എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് അതിനൊരു പ്രതികരണം നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്ന സമയത്ത് സമാജ്വാദി പാർട്ടി ഏതാണെന്നോ മരിയ ആലം ആരാണെന്നോ അവരെന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ പ്രസംഗം നടത്തിയത് എന്നോ അവരോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയതെന്നോ ഉള്ള ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ വോട്ട് ജിഹാദ് എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു പരാമർശം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന നിലയ്ക്ക് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവേഷൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് നൽകും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്ന സമയത്ത് NCBC ആണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ സമൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാകണമെന്നും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നൽകണം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് NCBC ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർഗീയമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ നേതാവായിട്ടുള്ള സാം പെട്രോഡ, അദ്ദേഹം രാജിവെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്ന വംശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം, അതിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഞാൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല, മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മതപരമായ വേർതിരിവ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും പറയാറില്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, ബാല്യകാലം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകുകയാണ്. അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വിരോധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അളവുകോൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് കോട്ടയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര ആൾക്കാരെയാണ് ഹജ്ജിന് അയക്കുന്നത്, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എത്ര ആൾക്കാരിലേക്കാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കവറേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, അതേപോലെ തന്നെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മുത്തലാഖ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട്, അത് പിന്നീട് കോടതി ശരിവെക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗത്തിൽ അതെല്ലാം നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. വംശവർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്തെടുത്ത് മുസൽമാന്മാർക്ക് നൽകും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ. അപ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയത്. നോക്കൂ, അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്രധാനമന്ത്രി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടല്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു സ്ഥലത്ത് 45 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസാരത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് BJPയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കിട്ടുക, പ്രീണിപ്പിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുൻപ് ശ്രീ മൻമോഹൻ സിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പിന്നീട് ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ആവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങളുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക സവിശേഷ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നൊരു കാര്യം നിലവിലില്ല. സംവരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്ക് അതിന്മേലുള്ള അവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അവകാശം അവർക്കാണ് എന്നും അവരുടേത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിഭവങ്ങളിൽ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അത് പറയുകയും അദ്ദേഹം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ്. ശരി, ശ്രീ സേനാപതി വേണു, ഇപ്പോൾ അന്ന് മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗം പോലെ തന്നെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിശദീകരണവും വാരാണസിയിലെ ഈ പത്രികാ സമർപ്പണ ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ വിശദീകരണവും ഇതും ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ. കാരണം അന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഏത് രീതിയിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് NDAയ്ക്കും BJPക്കും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തിയതാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അല്ല മഞ്ജുഷ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് 18 അദ്ദേഹം നൽകിയ അഭിമുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഒരു യൂടേൺ ആണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ, മുസ്ലിം ലോഗ് മേരാ പടോസി ഹേ, ബച്പൻ സെ മേരാ ദോസ്തി ഹേ ഉൻസെ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്, എൻ്റെ അയൽവാസികളെല്ലാം മുസ്ലിംസ് ആണ്, ഞാനൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധനല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ. പക്ഷേ ഇന്നലെ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരതിനെ ഭംഗിന്തരനെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെ വരെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രചരണങ്ങളും അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ, കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിമിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, തെലുങ്കാനയിൽ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജബ് മോദി ജിന്ദാ ഹേ മുസൽമാനോങ്കോ ആരക്ഷൺ ദേന നൈ ദൂങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മുസ്ലിംസിന് സംവരണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഒരു വേദിയിലില്ല, പല വേദിയിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതൊന്ന്. ഇനി മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഗുസ്ബഡിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരാണ്, ജാഥാ ബച്ചേ പൈദാ കർണേവാല. അപ്പോ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കാമോ അത് മാത്രമാണോ? കോൺഗ്രസിനെതിരെ ചൊരിഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ എന്താണ്? വനിതകളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ താലിമാല വരെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പറിച്ച് മുസ്ലിമിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സെലക്ഷന് മുസ്ലിം ആണെന്ന കാരണത്താൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് സാം പെത്രോദിയുടെയോ അതല്ല എങ്കിൽ എന്താ പറയുക. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് യൂടേൺ ആണെന്ന്. ഇന്നത്തെ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വേർതിരിവ് എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഈ വംശവർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുസ്ലിം എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതേക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നൽകുകയാണ്. അല്ല മഞ്ജുഷ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ വിഷ്വലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷ്വലുകൾ ഒന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് മുഴുവൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത, മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ, ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ പറയുന്നത് കേട്ടുമല്ലോ താങ്കൾ. അതിൽ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ മൻമോഹൻ സിംഗ് അന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ്. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? വെൽത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമംഗ് SC, ST, ആദിവാസീസ്, ദളിത് ആൻഡ് എമംഗ് മുസ്ലിംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ഷെയർ. അതില് SC, ST, പിന്നോക്കക്കാര്, ആദിവാസി, ദളിതരെ ഇതിനെ എല്ലാം മാറ്റിയതിനു ശേഷം മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് PMOയുടെ വിശദീകരണമായിരുന്നില്ലേ? പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണമായിരുന്നുവല്ലോ അത് പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം. ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ അന്നത്തെ പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞേ പത്രക്കുറിപ്പുകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. ആ ലഭ്യമായ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം എന്ന പദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 4-മോ 5-മോ ആണ്. ബാക്കി അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ SC, ST അതിൽ ചില പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത് എന്താണ്? അല്ല, മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവന പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവനയും അതിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശദീകരണവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രീ സേനാപതി വേണു ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ മൂടി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിഭവങ്ങളിലുള്ള ആദ്യാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായിരിക്കണം, അതിൽ വിശിഷ്യ മുസ്ലിങ്ങൾക്കായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് വിഭിന്നത, അവർക്ക് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക അവകാശം നൽകുന്നതിന് എന്താണ് കാരണം എന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. ഇതൊരു നാക്കുപിഴയല്ല, കാരണം അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി വന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ പിന്നീട് PMOയുടെ റിലീസ് വന്നപ്പോൾ അല്ല ഇതിൽ വിശദീകരണം നൽകിയതും കൂടി ഉണ്ടായല്ലോ അല്ലേ? അതല്ലേ സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞത്? അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അല്ല, PM ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം അതേക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വന്നല്ലോ, വിവാദമായതിനു ശേഷം. വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ സേനാപതി വേണു പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയും വിശദീകരണവും രണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രസ്താവനയും വിശദീകരണവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയും വിശദീകരണവും ഒന്നാണ് എന്ന് ശ്രീ സേനാപതി വേണു അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ട്, അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മോദി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇവിടെ എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻ നൽകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ എക്സാക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ NDTV BJP അനുകൂല മാധ്യമമല്ല. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ആസ് ലോങ് ആസ് മോദി ഈസ് അലൈവ്, മോദി ജീവനുള്ള കാലത്തോളം, ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് റിസർവേഷൻസ് ഓഫ് ദളിറ്റ്സ്, ആദിവാസീസ്, OBCs to be given to Muslims on the basis of religion. ദളിതർക്കും ആദിവാസികൾക്കും OBC വിഭാഗങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന റിസർവേഷൻ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വിഭാഗത്തിന് നൽകുന്ന റിസർവേഷന്റെ ആനുകൂല്യം മതത്തിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക, ഇവരുടേത് കവർന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മറുപടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് വന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും പ്രചാരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇന്ന് മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി. അതപ്പോൾ അതൊരു തിരുത്തലായിട്ട് താങ്കൾ കാണുന്നു ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചു, അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംവരണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുവദിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജബ് മോദി ജിന്ദാഹെ. ഇപ്പോ ഈ ഏതോ ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ വിശദീകരണം, ഞാനത് കണ്ടില്ല, വിശദീകരണം ഞാൻ കേട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ ലൈവ് വിഷ്വൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ മോഹൻ വർഗീസ് സാറുണ്ട്, അദ്ദേഹവും നല്ലപോലെ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ആളാണ്, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ ഇനി എന്നെ ഒന്ന് തുടരാൻ അനുവദിക്കാം. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മോദി ഇങ്ങനെ ഒരു ടേണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം ജാനുവരി മാസം 22-ാം തീയതിയിലെ സ്ഥിതി എന്താ? 400+ അല്ലെങ്കിൽ 370 BJPക്ക് സ്വന്തമായി. അത് പടിപടിയായി വന്ന് ഇങ്ങ് മാറിയിട്ട് അത് 400 പോയി 350 320 ഇപ്പോ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ജുഷേ, താങ്കൾ പറയുന്നതിന് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം. അതിനുമപ്പുറം താങ്കൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലല്ല, ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ചിലപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് ബീഹാറിലും ഹരിയാനയിലും, അവിടെ മൂന്നിടത്തും കഴിഞ്ഞ തവണ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ആയിരുന്നുവല്ലോ. രാജസ്ഥാനിലും ഹരിയാനയിലും ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് ആയിരുന്നു, മുഴുവൻ സീറ്റുകളും BJPക്ക് കിട്ടി. ബീഹാറിൽ ഒരു സീറ്റ് മാത്രം NDAക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതായിരുന്നുവല്ലോ. അവിടെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ, എന്നാലും അവിടെ NDA തന്നെയാവും മുന്നിലെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിരുത്തൽ. പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ, ഗുജറാത്തിൽ, ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് മാറ്റത്തിനാണ് സാധ്യത കാണുന്നത്? ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വല്ലാതെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 48 സീറ്റുള്ള 42 സീറ്റുള്ള ബംഗാള്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഹരിയാന 10 സീറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഹരിയാനയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹരിയാന ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സീറ്റും നേടിയ രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, പിന്നെ ഒരു സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബീഹാർ, ഇവിടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനുമപ്പുറം കഴിഞ്ഞ തവണ തൂത്തുവാരിയ മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകാനാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ് ചിലപ്പോൾ കൂടിയേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. 7 സീറ്റുകൾ സമ്പൂർണ്ണമായും BJPക്ക് കിട്ടിയ ഡൽഹി 6 സിറ്റിംഗ് MPമാരെ മാറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആന്റി എൻകംബൻസി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ അവിടെ 4-3 കോൺഗ്രസ് 3 സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നു, ആം ആദ്മി പാർട്ടി 4 സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഞാൻ മഞ്ജുഷെ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ മഞ്ജുഷിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതായത് 1975 ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം,
വിനാശകാലേ വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന. പിന്നീട് ഖുഷ്വന്ത് സിംഗും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ പ്രമുഖരായ പത്രലേഖകർ അവരൊക്കെ പിന്നെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്കിലിയിലൊക്കെ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് എഴുതിയിരുന്നത് അന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനാണ് സ്വീകരിച്ചത് എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചിത്രം തന്നെ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്നും. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ആ 75-ന് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം 2024 ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന തൃപ്തികരമല്ലാത്ത വിശദീകരണത്തിൽ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ 16-ാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, 22-ാം തീയതി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, 51 ദിവസം ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നു, അത് ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകൾ, ഹരിയാന, അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റ്, അത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട, അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. ഇപ്പോൾ 2004-ഉം 2024-ഉം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1977-മായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസനാണ് നടക്കുന്നത്. താങ്കൾ മാത്രമല്ല, അത് ദേശീയ തലത്തിലും പലരും അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2004 വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ മഞ്ജുഷ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 2004 ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ നടത്തിയ ഒരു സാരി വിതരണം, ആ സാരി വിതരണത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 10 സ്ത്രീകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തെ മാറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചില സംഭവങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തെ വല്ലാതെ മാറ്റിയ ചരിത്രം ഈ രാജ്യത്ത്. ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്, അങ്ങനെ 1977-മായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഈ മിഷൻ 272 പോലും സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് 2014-ലെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു അല്ലേ, ആ ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയം. അപ്പോൾ മിഷൻ 272 വന്നു. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരെ പോയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് 1977-മായിട്ടാണ്. പക്ഷേ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. മോദി എന്നുള്ള നേതാവ് ഇവിടെയുണ്ട്. ശരിയാണ്, അന്ന് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് യേശാതെ പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിനെ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയുമായി, സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയല്ല മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഏകാധിപത്യം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന രീതിയിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണോ അങ്ങനെ വരുന്നത്? അതാണല്ലോ അതിന് കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം രൂപപ്പെട്ടു 1977-ൽ, അതിന് സമാനമായിട്ട് ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു 2024-ൽ. ഇങ്ങനെയുള്ള താരതമ്യങ്ങളാണല്ലോ. 75-ൽ ദേശീയ നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണം. അതിനെ കേജ്രിവാളുമായിട്ട് താങ്കൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ മഞ്ജുഷ്, ഇവിടെ 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷങ്ങൾ പരിഗണനാ വിഷയമാകുന്നു. 1977 അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആദ്യമായി കടപുഴകിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2004-ൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന പ്രചരണവുമായി വരികയും എല്ലാ അഭിപ്രായ സർവേകളിലും BJPക്ക് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം, NDAക്ക് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വരവ് അന്നത്തെ UPA 1 മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരികയും ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇപ്പോഴിതാ 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അങ്ങനെ ഈ 3 തെരഞ്ഞെടുപ്പും സമാനതകളില്ലാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം 77-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കെതിരെയും ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റി പരമാവധിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഒരു കാരണവശാലും ചേരാത്ത അന്നത്തെ ജനസംഘം, അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷങ്ങൾ, അന്നത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, അന്നത്തെ സംഘടനാ കോൺഗ്രസ്, അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി എന്ന് വേണ്ട കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും തെറ്റി ചിതറി മാറിയ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘപരിവാറിൻ്റെ അന്നത്തെ മുൻ രൂപമായ പൊളിറ്റിക്കൽ രൂപമായ ജനസംഘം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾനെസ് ഓഫ് അജണ്ട, അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ പുറത്താക്കുക, ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുക. സമാനമായ ഒരു കാര്യമാണോ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ആ നറേറ്റീവിന് സമാനതകൾ ഒരുപാട് തോന്നാം. അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേജ്രിവാൾ സമാനമായ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണോ എന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം. ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അഴിമതി കേസിലല്ല. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അഴിമതി ആരോപണ വിധേയനാണ്. അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല, അതിലെ ഈ ഓപ്പോസിഷന്റെ യൂണിറ്റിയും പ്രശ്നമാണല്ലോ, പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ അല്ലേ, അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കേജ്രിവാളിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ലേ, ഈ കേജ്രിവാൾ ഒരു വലിയ നേതാവായി ഉയർന്നു വരുന്നതിൽ ഡൽഹി കോൺഗ്രസിനൊന്നും ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ. അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, വളരെ കുറച്ച് സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. പക്ഷേ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ കോൺഗ്രസിലെ സംസാരം. മഞ്ജുഷ്, 1 battle at a time എന്നതാണല്ലോ പ്രമാണം.
ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷങ്ങളും ചില പ്രാദേശിക കക്ഷികളും. അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ ദ ബ്രീതിങ് ഫയർ ഡൗൺ ദ നെക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, അവരുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പിന് പോരാട്ടം, ആ രീതിയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. മറ്റേ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുമിക്കൽ. ഇത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജനത അടിച്ചു പിരിയുന്ന ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പാർട്ടി ഒരിക്കലും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയില്ല. വലിയൊരു ആവേശത്തോടെ ജനം കൊണ്ടുവന്ന ജനതാ പാർട്ടിയെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അന്തഛിദ്രങ്ങൾ വെളിയിൽ വന്നു. ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും. എന്നാൽ 2004 വർഷം ഒരു പാഠപുസ്തകമാകേണ്ടതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. കാരണം അഭിപ്രായ സർവേകൾ അന്നേരത്തേക്ക് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നിട്ടില്ല, അന്ന് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വന്നു. ഇന്ന് PR ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊട്ടിപ്പൊക്കുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യതയുള്ളതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല, BJPയുടെ ഈ ബൂത്ത് ലെവൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ എവിടെയാണ് അതുള്ളത്? പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾക്കുണ്ടാവും, പക്ഷെ കോൺഗ്രസിനൊന്നും അത് കണ്ടെടുക്കാൻ പോലുമില്ല. അവരുടെ ഈ 2019 അതേ കാര്യം തന്നെ BJP ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഓരോ പോളിംഗ് ബൂത്തിലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് അല്ലേ, ആ വോട്ടർ പട്ടിക അനുസരിച്ച് ഓരോ പേജിനും ഇത്ര ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ. കോൺഗ്രസ് ഒരു വികാരം മാത്രമാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു മാസ് പാർട്ടിയാണ്. ഈ ജനങ്ങളെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ വലിയ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇലക്ഷൻ്റെ അവസാന നിമിഷം ഉദ്ദീപിപ്പിച്ച് ആ ഒരു വെയ്വിനോടൊപ്പം ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിട്ടയായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഒരു കാലത്തും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. താങ്കളുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ എത്ര സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് മാത്രമല്ലേ സാധ്യതയുള്ളൂ, എത്രയിലേക്ക് വരും BJP? എന്താണ് അവരുടെ ആശങ്ക? ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന, ഞാൻ എല്ലാ ചാനലുകളിലും ചർച്ചകളിലെ എടുത്തൊരു നിലപാടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഏപ്രിൽ മാസം മധ്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മോദി 400, 370 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നമ്പേഴ്സിൽ അത്രയും എത്തുന്നില്ല എങ്കിലും അതിന് സമീപ ഒരു നമ്പർ എത്തും എന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ജനിച്ചത് ജനം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ്. എന്നാൽ ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന സൂചനകൾ നോക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് ബാറ്റിൽ മാറുന്നു. ഒരു ദേശീയ നറേറ്റീവാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായത്, 2019 ഉണ്ടായത്. പുൽവാമ ബാലക്കോട്ടിന്റെ ആ ഒരു വികാരം വന്നത് ദേശീയ തലത്തിലാണ്. ഒരു ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. അത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ ദേശീയത അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല. രാമക്ഷേത്രം വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും ദേശീയത വിഷയമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി കർണാടകയിൽ കർണാടക സ്പെസിഫിക് വിഷയങ്ങളാണ്, തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മറാത്ത പ്രക്ഷോഭമാകട്ടെ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്ന 2-3 പാർട്ടികളിൽ വന്ന പിളർപ്പും അതോടൊപ്പം വന്ന ഇപ്പം ശരത് പവാറിന് അനുകൂലമായി ഒരു ചെറിയ സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഉദ്ധവ് താക്കറെക്ക് അനുകൂലമായ സെന്റിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് അളക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. ഇതൊരു മതിപ്പ് വശമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ടറലി ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ബേസിനെ, ആ സെന്റിമെന്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വോട്ടായും സീറ്റായും മാറ്റുക എന്നത് നമ്മൾ ഫലം എണ്ണിയാലേ അറിയൂ. എങ്കിലും ഈ സൂചനകൾ അങ്ങനെയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ BJPയുടെയോ NDAയുടെയോ ഒരു തേർവാഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് സീറ്റുകൾ സ്പ്ലിറ്റായി പോകും. അതുപോലെ ബീഹാറിൽ അതിശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം ഇന്ത്യ മുന്നണി കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 40 സീറ്റിൽ 39 ജയിച്ചത് BJPയാണ്, BJP സഖ്യകക്ഷികളുമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ വളരെയധികം അനഭിമതനായിരിക്കുന്നു ബീഹാറിൽ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബാറ്റിൽ ലൈൻ സീറ്റായിട്ട് മാറുന്നു. ബംഗാളിൽ ഒരുപക്ഷെ BJPക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 18 നിന്നും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനാവും. എന്നാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ BJP ഒരു നല്ല സഖ്യകക്ഷിയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആന്റി ഇൻകംബൻസി വോട്ട് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്കും YSRCPക്കും എതിരെയുള്ള ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന നിലയിലാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും BJPയും ഇന്ന് അലയൻസാണ്. മുൻപ് അലയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അലയൻസിന് രൂപം മാറി. അത് മാത്രമല്ല 3 പാർട്ടികൾ ഈ ഒരു അലയൻസിനും പെടാതെ 3 പ്രമുഖ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ നിൽക്കുന്നു. ഒറീസയിലെ ബിജു ജനതാദൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ YSR കോൺഗ്രസ്, അതുപോലെ തെലങ്കാനയിലെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിൻ്റെ BRS. ഈ 3 പാർട്ടികളും ചേർന്ന് പിടിക്കുന്നത് 20ഓളം സീറ്റുകൾ പിടിച്ചു വന്നിരിക്കാം. അത് ആരാണ് ആത്യന്തികമായി അതിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കുക? ഇതും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവുമായി നേരിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മഞ്ജുഷ്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ UPA അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ INDA. അത് കുറച്ചുകൂടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണ്. താൽക്കാലികമെങ്കിൽ പോലും കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ആ കൺസോളിഡേഷൻ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് BJPയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ മറികടക്കാൻ, ഓർക്കുക
ഈ BJPക്ക് ലഭിച്ച 303 സീറ്റുകളിൽ 238 സീറ്റുകൾ 50% വോട്ട് നേടി ജയിച്ച സീറ്റുകളാണ്. ഇത് വലിയൊരു മൗണ്ടൻ ആണ്. അതായത് 221 സീറ്റുകൾ എന്തോ 50% മുകളിൽ വോട്ട് നേടി ജയിച്ചതാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ട് ഒരു മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ 4-5 ലക്ഷം വോട്ടുകളുടെ കടം എങ്ങനെയാണ് അത് മറികടന്ന് അപ്പൊ BJPയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലായുള്ള BJPയുടെ മൃഗീയമായ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ സീറ്റെണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മേൽക്കൈ തീർച്ചയായും ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള മേൽക്കൈ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും പൊതുവെയുള്ള മേൽക്കൈ ഇപ്പോഴും NDA മുന്നണി നിലനിർത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ശരി ശ്രീ ശ്രീജിത് പണിക്കർ, ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിന് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മോഹൻ വർഗീസ് പോലും അത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരു താഴോട്ട് പോക്കിന്റെ ഒരു സൂചനയൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് താങ്കളും ആ ഒരു വിലയിരുത്തലിലാണോ, അതോ അങ്ങനെയല്ല നേരത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണോ? അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാനൊരു വെറും 10 സെക്കൻഡ് മാത്രമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഓഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ശ്രീ സേനാപതി വേണു ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എങ്കിൽ ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് പറയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇൻസിഡന്റലി ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ഇവിടെ N റാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. N റാമിന്റെ ഹിന്ദുവിലും അതേ കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ശ്രീ സേനാപതി വേണു. മോദി ജബ് തക് ജിന്ദാ ഹൈ, മോദി ജബ് തക് ജിന്ദാ ഹൈ, SC ST OBC में से आरक्षण का भर भी हिस्सा मैं किसी भी धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. SC ST OBC വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സംവരണത്തിനെ മത അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കി മാറ്റി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം വരെ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുവും എല്ലാവരും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മഞ്ജുഷിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള നറേറ്റീവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യ സഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തി ആർജിച്ചു വരികയാണ് എന്നും BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പതർച്ചയുണ്ടായി എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു നറേറ്റീവാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ നറേറ്റീവ് വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു, വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിതത്വം ശൈലിയൊക്കെ തന്നെ വിട്ടുകൊണ്ട് വർഗീയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗം. രണ്ടാമതൊരു ഭാഗം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ റിപ്രീവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള ഇംപ്രഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന സമയത്ത് കാണേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവിടെ വീണ്ടും എനിക്ക് കോൺഗ്രസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ആരോപണമായിരുന്നു, BJPയുടെ ആരോപണമായിരുന്നില്ല. ഡൽഹി ലിക്കർ സ്കാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്രയും, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആ എമൗണ്ട് ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതടക്കം എല്ലാം കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൊണ്ടുവന്നത്. കോൺഗ്രസ് ആണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. അജയ് മാക്കന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം, കാരണം ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പാണ്, 100 കോടിയുടെ അഴിമതിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തങ്ങളുടെ ഫോൾഡിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടുകാരുടെ ഈ ചിന്ത മാറണം. അങ്ങനെ മാറണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും വെച്ചുകൊണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് അളക്കാനുള്ള അളവുകോൽ ഏതാണ്? ആ അളവുകോലില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഈ രീതിയിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപങ്ങളും അതിനുള്ള മറുപടികളുമാണ്. അത് രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തുല്യം ചാർത്തി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മുഴുവനും പാർട്ടിക്കാരനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ മറ്റേതൊരാൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയും ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹവും ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് ആ ഒരു വില മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഈ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ആ ഡിബേറ്റിന് അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല എന്ന്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഡിബേറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന രീതിയില്ല, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇനി അഥവാ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തമ്മിലാണ്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ജോ ബൈഡനും തമ്മിലാണ് ഡിബേറ്റ്, അല്ലാതെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ബൈഡൻ പറയുന്ന ആളും തമ്മിലല്ല.
അപ്പോൾ അവിടെ ബൈഡന് തുല്യമാണോ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് തുല്യമാണോ, നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തുല്യമാണോ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹമാണോ സർവ്വസമ്മതനായിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നതിൽ ആദ്യം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റിന് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അതല്ലാതെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എം പിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിബേറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാളെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എം പിക്ക് അത് ചോദിക്കാം, കർണാടകയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം, ബീഹാറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം. അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വസ്തുത. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി അതിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ കാൻഡിഡേറ്റുമായിട്ടാണ് ഇത് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. രണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിന്റ് മീഡിയ ആണെങ്കിലും വിഷ്വൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. BJP സർക്കാരിനെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് വരികയാണെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെയും വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിലുള്ള കണക്കിനെയും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇത്തവണത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം എത്രയാണ്? പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ മറ്റേ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഒക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 71 റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 71%. 2019 ഏതാണ്ട് 78%-ഓളമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 7% കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 7% കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒന്നാമത് വന്നിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വിജയിച്ച പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാകും എന്നതാണ് നമ്മുടെ നറേറ്റീവ് എങ്കിൽ ശ്രീ സേനാപതി വേണു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? കോൺഗ്രസിന് 19 സീറ്റിൽ ജയമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തവണ തിരിച്ചടി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിനാണ് എന്നൊരർത്ഥം ഇതിലുണ്ടോ? കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? 7%-ഓളം വോട്ടിംഗ് ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത് 2020 ആണെന്നാണ്. അതായത് 78% വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് 19 സീറ്റ് കിട്ടിയിരുന്ന മുന്നണി ഇപ്പോൾ 7% കുറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 1 സീറ്റ് അധികം കിട്ടുമെന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കലുകളില്ല. ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രായണ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഇവിടെ ഉള്ളത്? അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതുപോലെയുള്ള ഇരട്ടി വോട്ടുകളുണ്ടോ? വോട്ടുകൾ ഇവിടെ ശ്രീ അടൂർ പ്രകാശിന്റെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ടല്ലോ, ഏതാണ്ട് 80,000-ഓളം വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഇരട്ട വോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെയുള്ള വോട്ടുകളുണ്ടോ? നീക്കം ചെയ്യാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? പാർട്ടിക്കാരത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കറിയില്ല. ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും സാഹചര്യത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോടുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ, ഇനി അഥവാ അമിത താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം BJPക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, BJP എന്തായാലും ജയിച്ചോളും എന്ന് കരുതി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം, അവരെന്തായാലും രണ്ടാമതേ വരാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, എങ്കിൽ പോകണ്ട എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പറയുന്ന നറേറ്റീവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെന്ന് BJPക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരളവ് പോലെ അവിടെ ഇല്ല. പകരം കുറേയധികം മീഡിയ നറേറ്റീവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരണം പോകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് ഒരു നറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതല്ലാതെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലത്തേക്കുള്ള ഒരു വോട്ട് കുറയുന്നു എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് എവിടെയാ കാണുക? 2 കാര്യം പറയാം. ഒന്ന്, 400 സീറ്റിലേക്ക് BJP എത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കേവല ഭൂരിപക്ഷം BJP നേടുമോ? BJPക്ക് ഭരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ കിട്ടുമോ? അതില്ല എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ 400-450 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് BJPക്ക് എന്തും പറയാം, അവരുടെ അംബീഷ്യസ് ഗോളാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 400 കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരൂ എന്നൊന്നുമില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയാണോ ഈ 1 പാസ് ദ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഇന്റേണലി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആൾക്കാരോട് വളരെ വർദ്ധിത വീര്യത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ 370 ശരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ പോലും 303 സീറ്റുകളെ BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാൽ പോലും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ശരി, ശ്രീ സേനാപതി വേണു, 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, താങ്കൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംവരണമേ ഇല്ലാതാക്കും മോദി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എന്നുള്ള ആ പ്രസംഗം, അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെർഷൻ അവിടെ ശ്രീ പണിക്കർ പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ ഈ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ സംവരണം എടുത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ OBC സംവരണം നൽകുന്നതിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അന്നത്തെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ എതിർത്തത്. അക്കാര്യം അദ്ദേഹം ആ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സഹിതം പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് ഈ മോദി എന്നുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള സംവാദം നടത്തണമെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് മോദി സംവാദം നടത്തണം? അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ.
75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ഇന്ത്യയിലല്ല BJP-യിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ പദവികളിലും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ BJP ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭരണഘടനയിലൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞത് അതാണ്. 75 വയസ്സ് അതാണ് ഒരു മാനദണ്ഡമെങ്കിൽ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ വരെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇനി കാലാവധിയുള്ളൂ. പുതിയ ആള് വരണമല്ലോ. കാരണം 75-ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ ഈ പദവിയിൽ തുടരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇനി BJP-ക്ക് ഒരു മറുപടി പറയാനുള്ളത്? കാരണം അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ വരെ പോരല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുന്ന ആള്. അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ USP എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ഭരണം, അല്ലേ? സ്ഥിരതയാർന്ന ഭരണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതിവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ എന്ന്, അല്ലേ ശ്രീ സേനാപതി വേണു? ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഒരു പാർട്ടി ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിരിക്കണമല്ലോ. അല്ലാതെ CPM പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ പിണറായി വിജയൻ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ആളുകൾക്കൊന്നും 70 വയസ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, പിണറായി വിജയൻ ആകാം. അപ്പുറത്ത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മാത്രം 75-ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും പോകാൻ പാടില്ല. അത് എന്ത് നറേറ്റീവാണ്? അതല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ്? അപ്പോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താ, ഈ മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയുടെ പേരിൽ ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, ആ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം അന്ധമായ രീതിയിൽ ഒരു സമുദായത്തെ സമ്പൂർണമായി അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുകയും ആ സമുദായത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇന്നലെ വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ അതേ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 286 + 96 382 സീറ്റുകളിൽ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇനി എന്റെ കണക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ, ഇനി 161 സീറ്റിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ 382 സീറ്റുകളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോദിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു, കഴിഞ്ഞ 303-ൽ നിന്ന് ഒരു 19 സീറ്റുകളുടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടാകും. അത് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അത് എന്താ പറഞ്ഞേ, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ. ഇനി ശ്രീജിത്ത് അതിനെ എത്ര മറച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൾ അഴിമതി നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, 16-ാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു ദേശീയ പാർട്ടി, അവരിപ്പോ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള വിഷയം. ആ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവിനെ ഇങ്ങനെ തിടുക്കത്തിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വന്ന് വീട് വളഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടയ്ക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഏത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്നൊരു ചോദ്യം, ആ ചോദ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല, സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ED-യും അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും നിരത്തിയ അവരുടെ വാദഗതികളെ എല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം, ഇന്ററിയം ബെയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പോ ഇവിടെ ഭരണകൂടം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന വാദഗതികളിൽ അത് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ ഇപ്പോഴും സംശയമാണ്. അത് ശരിയായ ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് നിശ്ചയമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. അത് ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ള നാടുകളിലൊക്കെ അത് ചർച്ച ചെയ്യും. ആ ചർച്ച ചെയ്യലിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മുന്നേറ്റം, അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 303-ൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ രീതിയിലുള്ള സീറ്റിന്റെ കുറവ് BJP-ക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ അങ്കലാപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ 382 സീറ്റിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഉള്ള അങ്കലാപ്പ്, കാരണം ഇനി മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബംഗാൾ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു U-ടേൺ ആയേക്കാം. ഞാൻ മുസ്ലിം വിരുദ്ധനല്ല, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്റെ അയൽവാസികളാണ്, ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഇനി ഒരു എന്താ പറഞ്ഞേ, പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ശ്രീ പണിക്കർ. ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സംവാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരുമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംവാദം നടത്താനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും സമാന രീതിയിലുള്ള ആൾ തന്നെയല്ലേ? കാരണം സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും മാറിക്കൊടുക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിലെ രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പാർട്ടി എന്താണോ പിന്തുടർന്നു വരുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഇനി അധികം സമയമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഈ സ്റ്റേബിൾ ഭരണം എന്നുള്ള കാര്യം പോലും ഇല്ലേ, അതുപോലും ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അടുത്തത് ആരാണ് വരുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതുണ്ട് അല്ല, നോക്കൂ, ഇതിലൊരു വലിയ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അതിൽ മഞ്ജുഷ പറയുന്ന അഭിപ്രായം ഞാൻ വിട്ടു. പക്ഷേ ശ്രീ സേനാപതി വേണു അടക്കം സെപ്റ്റംബർ വരെയെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ കഴിയുമ്പോ അദ്ദേഹം മാറണം. ഞാൻ പറയുന്നത് BJP-യുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാവണം
എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കോൺഗ്രസ് അത്ര ബോധർ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശ്രീ സേനാപതി വേണുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് BJP രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്നു, ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു അതാണല്ലോ യശ്വന്ത് സിൻഹ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം. യശ്വന്ത് സിൻഹ ഇപ്പൊ പാർട്ടിയില്ല, അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. അല്ല, BJP ജനങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവരുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ചില ഡിസിഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 72 എന്നും 75 എന്നും ഒക്കെ അത് കേട്ടിരുന്നു. അത് ജനങ്ങളോട് എവിടെയെങ്കിലും BJP 75 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയും പ്രധാനമന്ത്രിയാവില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ അറിവിലില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരുത്താം. പക്ഷെ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. 2, ഞാൻ ശ്രീ സേനാപതി വേണുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം BJPയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷം മറ്റൊരാളിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണമോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് എന്നതല്ലേ? അതിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ വേണ്ട. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് 2004 ഞങ്ങളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോ ഇന്നയാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു, അപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ആളെ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അത് തന്നെയാണ് നാളെയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി, ആ കക്ഷിയെ നയിക്കുന്ന ആള് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നയാള് സംവാദത്തിന്. അത് മദൻ ലോക്കൂറും എൻ റാമും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ഷായും പറഞ്ഞ അതിനെ ഞങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളെ വിടുന്നു. ശ്രീ സേനാപതി, അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് താങ്കൾ പറയുന്നത് 2004 ഞങ്ങളത് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് തീരുമാനിക്കാം. എന്റെ ചോദ്യം 2024 നിങ്ങൾക്കത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്കത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുമോ? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അതല്ലാതെ അന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ UPAയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയതിനു ശേഷം മൻമോഹൻ സിംഗ് ആവട്ടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചതല്ലോ. അതിനൊരു സാഹചര്യം ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. അന്ന് 60 സീറ്റിന് മുകളിൽ എന്തോ CPM-നും CPI-ക്കുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നതുപോലും ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ബംഗാളിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വീപ്പ് BJP പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, അവിടെ മമതാ ബാനർജിയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? തമിഴ്നാട് DMK തൂത്തുവായിരുന്നു എന്ന് കരുതിക്കോളൂ. തൂത്തുവാരി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? അപ്പൊ 2004 സാഹചര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം 2004 നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ശരി, നന്ദി ശ്രീജിത് പണിക്കർ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, കാരണം സമയം കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ്. നന്ദി ശ്രീ ശ്രീജിത് പണിക്കർ, ശ്രീ സേനാപതി വേണു, ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: 4ാം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ BJPക്ക് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് 60% പ്രേക്ഷകർ, ഇല്ല എന്ന് 38%. പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.